지하 800m, 캄캄한 어둠을 뚫고 망치 소리가 울려 퍼집니다. 한쪽에서는 다이너마이트가 타고 늘 뿌연 먼지가 날리는 곳. 이 깊은 지하에서 저는 일을 합니다. 전 13살이에요. 놀라지 마세요. 여기는 해발 4,200m. 저는 이렇게 높은 곳에서 삽니다. 그만큼 하늘도 가깝죠. 무척 시끄럽죠? 아침 8시만 되면 이래요. 광산으로 가는 사람들이 몰려들거든요. 트럭들이 줄을 이어 광산으로 올라갑니다. 짐칸에 사람을 태웠다는 게 좀 이상한가요? 하지만 어쩔 수 없어요. 광부들이 너무 많아서요. 버스로는 다 이동할 수가 없습니다. 우리 도시에 사는 광부가 10,000명 정도. 남자들 대부분은 광부라고 보면 됩니다. 여긴 광산 도시거든요. 여긴 좀 큰 광산에 속하지만 우리 도시에는 이런 광산이 모두 200여 개나 됩니다. 자, 이제 광산 안으로 들어갑니다. 수레를 타고 쭉 하강. 이제부턴 우리들의 지하 세상입니다. 아, 리첼 형이 보이네요. 나이는 어리지만 어엿한 광부입니다. ¿Cuántos años tienes? 15, 15 años. Wow. ¿Desde cuándo tú trabajaste? casi un año ya. Un año. ¿Sigues trabajando acá? Sí. ¿Y qué cargo tenías? ¿Qué? ¿Qué trabajaste acá? Carrero. Carrero. 저는 언제나 리첼 형 같은 광부가 될 수 있을까요? 형에 비하면 저는 아직 초보입니다. 제 이름은 페드로. 13살입니다. 아이고, 또 수레바퀴가 빠졌네요. 레일이 고르게 연결돼 있지가 않아서 늘 이렇습니다. 바퀴를 레일 위에 올려놓고 다시 이동. 갱 안에서 짐을 이동하는 건 거의 이 레일과의 싸움입니다. 또 걸렸네요. 그런데 이번에는 바퀴가 깊게 박혔는지 들어올리는 게 쉽지가 않습니다. Colchón enano. ¿Cuánto van a ser? ¿Dos? Dos, tres. Ya. ¿Ya dos? Dos, tres. Dos. Ya, tres. 겨우 성공. 이제 웬만한 난 코스는 거의 벗어났습니다. 저처럼 아직 힘이 세지 않은 아이들은 주로 앞에서 끄는 일을 합니다. 왜냐하면 바퀴가 자꾸 빠지니까 그걸 들어올리며 가자면 힘이 센 아저씨들이 뒤에서 미는 게 낫거든요. Aquí. De aquí vamos a sacar el metal. No, yo voy a toquear para sacar el mineral. Este es duro la peña. Hijo, por eso no vas a poder porque sale chispas. 찔끔찔끔. 저도 모르게 자꾸만 이렇게 되네요. 벌써 1년이나 지났는데도 이렇습니다. No nos vas a desperdiciar, ¿ya? Este mineral ahorita vamos a sacar. Mira el metal, mira, hijo. Puta, está lindo, hijo. ¿Sangrando? Eso, hijo. Estas sus cajitas vas a botar. Esto no sirve. Este es el metal aquí. Vas a echármelo. Anda, hijo. Bueno. Yo voy a seguir toqueando la peña, ¿ya? Y voy a aguantar un poquito más de taladro. Voy a golpear. 이제부터가 본격적인 제 일입니다.
아저씨가 바위를 쳐 광석을 떼내어주면 저는 이제 그것을 잘게 부수고 그 중에서 쓸모 있는 광석들을 골라냅니다. 종류가 어찌나 많은지 아직도 배워야 할 게 많습니다. Tanto como esto. Hoy día vamos a hacer y vamos a internar al saquito, vaciarle al saquito. Este es para nuestro pan de cada día. Entonces, hoy día vamos a internar y este es el mineral plata que vamos a hacer hoy día. 보기에는 그냥 자갈 같죠? 하지만 귀한 것은 늘 숨어있는 법이잖아요. 여기에 다 은이 들어있습니다. 쉴 때는 늘 코카잎을 씹죠. 약간 마취 성분이 들어있는데요. 광부들에겐 필수품이에요. 힘든 걸 이기게 해주거든요. Así con la coca. ¿Quieres lejía? Sí. Ayer me ha ido bien, hijo. Me he sacado un poquito, casi un saco de mineral y estoy feliz de haberme sacado un poquito de mineral, hijo. Y ahora en esta semana nos vamos a internar y vamos a tener un poco de platita. ¿Cómo podías vencer ese miedo? Acostumbrándome. Acostumbrándome. ¿Cómo tú acostumbraste? Ya no, poco a poco ya no tenía miedo. Cuando ya me acostumbraba, ¿Y? cuando recibí mi primer pago. 부처 본거 봤을 때? 광산에서 제가 일하는 시간은 보통 8시간 정도. 그렇게 일하고 나갈 때면 발도 좀 휘청거리는 것 같고 온몸에 힘이 하나도 없습니다. 하지만 캄캄한 굴을 나서면 제 앞에는 늘 이렇게 파란 하늘이 펼쳐집니다. 한국의 백두산이 2,700m쯤 된다죠? 여기가 4,200m니까 얼마나 높은 곳인지 아시겠죠? 산소도 희박한 편이라 처음 오는 사람들은 걷기도 힘들다고 합니다. 하지만 우리는 늘 이곳에서 살아요. 별로 힘든지 몰라요. 제 친구 하이메의 동생들이에요. 갱 안에서 씻고 나온 광석들을 쏟아붓는 곳인데요. 이곳을 깨끗이 청소해두는 게 동생들이 하는 일이에요. 이 아이가 바로 제 친구 하이메예요. 저는 일이 다 끝났는데 하이메는 아직도 일이 안 끝났습니다. 광석을 골라내고 남은 자갈들을 한쪽으로 치우는 게 하이메가 주로 하는 일이에요. 나이는 저보다 3살이나 어리고 몸집도 아주 작지만 하이메는 정말 일을 잘합니다. 어찌나 다부지게 일을 잘하는지 광부 아저씨들이 다 하이메를 예뻐해요. 하이메는 광산에서 삽니다. 광산에 딸린 물품 창고가 바로 하이메네 집이에요. 하이메 식구는 모두 8명. 아이들이 6입니다. 하이메 아빠는 광부인데요. 못하시는 게 없어요. Estoy construyendo para labores para mi hijo, aquí en la escuela. para su uniforme? Sí, sí. 재봉질은 엄마보다는 아빠가 더 잘하신다네요. 하이메네 집은 일종의 매점 같은 곳이기도 해요. 광부들이 수시로 들려 먹을 걸 사가곤 합니다. 하이메가 갑자기 뛰쳐나간 이유는 바로 이것. 관광객들이 온 겁니다. Pirita. ¿Qué es el amarillo? Un poco de plata ¿Qué es el azul? y el sulfato de cobre. El cuarzo, el zinc, la pirita, el plomo y el cuarzo. Vaya, entre cosas. Una colección cuesta 10 bolivianos. A la vuelta me van a encontrar y... 에이, 좀 사주지. 물어보기만 하고 그냥 가버리네요. 하이메가 금세 우울해졌습니다.
오늘 자기가 할 몫을 다하지 못했다는 생각 때문일 거예요. ¿Por qué estás triste? ¿Porque no pudiste vender? Todo el día no gané nada. Diario, ¿cuántos ganas? Yo, 10 bolivianos. 10 bolivianos. Diario. Sí, Pero hoy día, nada. ninguno. Tal vez que me compren estos. 하이메가 높은 광산에서 살지만 높기로 말하면 우리 집도 만만치는 않습니다. 말하자면 산동네라고나 할까요? 집안에만 들어오면 마음이 무겁습니다. 어머니는 늘 아프십니다. 누워 계시는 날이 더 많아요. Esta parte duro. Sí. Eso. ¿Grave te duele? Sí. Y ahora esto poco está trabajando ya. Sí, comencé a alcanzar y tomado. Mucha pena tiene, a veces todo el día llorando nomás, a veces no encuentro trabajo y también llorando nomás caminar. ¿Y cuándo le dolía su corazón al ver Pedro? Veces me duele. ¿Cómo le duele? Cómo está trabajando, si camina a veces no tiene, de eso me duele. ¿Por qué usted permitió que él vaya a la mina? No, afuera nomás. Pues. Afuera más. Sí, porque su papá está inválido, no trabaja, pues, hace tiempo ya su papá. Casi todo el día caminando con esos días. 어머니는 자꾸만 뱃속에 딱딱한 것이 들어있다고 하십니다. 어서 병원에 가봐야 할 텐데. El solo que he hecho. 아버지는 눈이 보이질 않습니다. 무슨 병 때문이라고 하는데 치료는 엄두도 못 내고 있습니다. Hay veces iban, pero ahorita sabe, hermano, en la mina hay mucho peligro. Por ejemplo, cada día la gente muere. Eso es peligro, eso es el peligro y por eso yo no quisiera que trabaje mi hijo en la mina. Sí. 정말로 울지 않으려고 했는데 아무리 애를 써도 어머니가 심하게 아플 때는 저도 모르게 눈물이 나고 맙니다. Mal de la vista. Antes, desde que trabajaba. ¿Más o menos cuántos años atrás? 4 por ahí. ¿También puede extrañar a tu hermano? 광산에 들어가는 건 무섭지 않습니다. 그런데 어머니가 아플 때는 왜 이렇게 무섭고 겁이 나는지 모릅니다. 나는 아직 너무 어린데 엄마는 자꾸 아프고 아빠는 점점 더 앞이 안 보이고 눈물이 자꾸 납니다. 이럴 때는 형을 그려봐요. 그리운 사무엘 형. 형은 2년 전에 아르헨티나로 돈을 벌러 갔습니다. 형은 꿈속에서만 저를 찾아와요. Mis sueños. Y cuando despierto, estoy llorando de verdad. En tu sueño, ¿cómo tu hermano, cómo volvió? Había volvido cabelludo, ¿Cabiudo? sin músculos y de allá del callejón me está llamando. ¿Cómo te llaman? Pedro, Pedro, me decía después cuando le vi. Samuel diciendo corría a su lado. Le abracé después. Le estoy diciendo, habías llegado, ¿cómo estás haciendo? En ahí me he despertado. Y ahora de mañanita me he despertado. 저희 연처럼 훨훨 날아 형이 돌아온다면 얼마나 좋을까. 그러나 형은 돈을 많이 벌기 전에는 돌아오지 않겠다고 합니다. 오늘 밤에도 형은 꿈속으로 저를 찾아올지 모릅니다. 그때는 꼭 붙잡고 형을 놓아주지 않을 겁니다.
늘 씩씩한 내 친구 하이메. 아침부터 부산을 떱니다. 아빠랑 광산에 들어가는 날이래요. 하이메는 일주일에 5일 정도 아빠를 따라 광산에 들어갑니다. 더 자주 들어가 아빠를 돕고 싶지만 광산 청소며 다른 일도 해야 하거든요. Cuidado con la cabeza. 하임의 아빠도 제 형처럼 청년일 때는 광부가 되는 게 싫었대요. 그래서 목수를 하셨는데 결국 광산으로 돌아오셨어요. 광부가 수입이 좀 낮거든요. 그래서 다들 떠났다가도 돌아오곤 합니다. 하임에는 광산에서 살기 때문에 듣는 것도 많고 그만큼 아는 것도 많습니다. 광석에 관한 한 거의 전문가 수준이거든요. Esta es la pirita. Este. El amarillo. Está el zinc café. El zinc café y la pirita, ¿qué colores vamos a ver? El amarillo. 요즘엔 망치질에도 제법 힘이 붙었습니다. 하임에는 광석을 모두 알고 있기 때문에 돌을 분류하는 일 같은 건 혼자서도 척척입니다. 아빠가 다이너마이트를 터뜨릴 준비를 합니다. 조그만 구멍을 뚫고 거기에 폭약을 집어넣습니다. 유독가스 때문에 방독면을 꼭 써야 합니다. 타들어가는 동안 하임에는 서둘러 바깥으로 나가고요. 그 사이에 불을 붙이면 이제 폭약은 바위 속으로 타들어갑니다. 폭약이 터진다 해도 바위 속에서 터지는 거니까 겉으로는 잘 안 보입니다. 폭발 규모도 아주 작고요. 지금쯤 터졌을까? 사실 폭발 규모는 적어도 다이너마이트는 늘 위험합니다. 바위에 균열을 내기 때문에 자칫하면 붕괴될 수도 있거든요. 광산 안에서는 늘 따라다니는 위험이에요. 와, 우박이네요. 들어올 때까지만 해도 그렇게 맑더니 우박이 내립니다. 한국에서는 우박이 귀하다면서요. 해발 4,200m나 되는 우리 동네에서는 아주 흔한 일입니다. 순식간에 거짓말처럼 말짱해집니다. 우리 동네는 원래 그래요. 들어오자마자 대뜸 뜨거운 물 한 동이 들고 나가 머리를 감기 시작합니다. 도대체 어디를 가려고 이렇게 멋을 내냐고요? 동생들까지 난리가 났습니다. 조그만 구두에 구두약도 바르고. 하임의 아빠는 가장 행복해하는 시간입니다. 순식간에 신사로 변신한 하임의. 광보옷을 입었을 때와는 딴판이 돼버렸습니다. 온갖 멋을 다 내고 자, 출발. 어디 가냐고요? 어딜 가긴요. 학교 가는 길이에요. 하이메와 동생들은 오후 반 학교를 다니고 있습니다. 우리 도시의 학교는 오전 반, 오후 반, 야간 반 이렇게 세 차례로 나뉘어 수업을 합니다. 아이들의 아빠는 거의가 광부고요. 아이들 역시 하이메나 저처럼 학교에 오지 않을 때는 광산 일을 합니다. 그런데 선생님들은
저희들이 그렇게 광산일하는 것 때문에 늘 걱정이 많으십니다. Ponemos en el caso de querer sacarlos definitivamente de la mina, la pregunta que nos hacen es muy simple. Sí, profesor, yo quiero salirme de la mina, pero ¿dónde voy a ganar lo que me pagan ahí? ¿Y qué voy a llevar a mi casa? Allí me pagan bien. Hacerles comprender, hacerles entender a ellos de que no son ellos menos que cualquier otra persona, que ellos son tan inteligentes como cualquier otro niño de cualquier otro país. 참새방앗간 등장. 그냥 지나칠 수가 없습니다. 소문난 구두쇠 하임에도 결국 지갑을 엽니다. 그런데 이렇게 애통할 수가. 버스가 오고 맙니다. 구두쇠 하임에는 분명 에이 잘됐다 싶어 할걸요. 동생 롤랜도는 여간 서운한 눈치가 아닙니다. 하지만 어쩌겠어요. 지갑은 형한테 있는데. 또 친구 노트를 빌렸어요. 늘 바쁘다 보니 숙제를 잘 못해가 항상 이렇게 노트를 빌려옵니다. 하루만 빌려준다고 했으니까 오늘 안으로 숙제를 마쳐야 해요. 오후 내내 했지만 다 마치지도 못한 채 밤이 되고 말았어요. 하임의 방에는 원래 불이 없어요. 할 수 없이 취재팀에게 조명을 좀 켜달라고 부탁을 했는데요. 덕분에 동생들까지 밀린 숙제를 해결합니다. Y en la luz, y de paso, sin la luz no se puede estudiar. Sí. No importa que mi casa no tenga algo, sí, sea pequeño. Sí. A mí me gusta cualquier casa, digamos, si nos alquilados, cualquier me gusta. 하이메가 한창 숙제 전쟁을 하고 있을 때 저는 반대로 학교를 갑니다. 전 야간반이거든요. 야간반 수업은 저녁 7시부터 9시까지. 대부분의 친구들이 저처럼 낮에는 광산 일을 하고 밤에 학교에 옵니다. 학비며 학용품 비용을 모두 스스로 보는 친구들이죠. 우리는 우리 힘으로 공부를 한다는 것에 큰 자부심을 느껴요. No sé si seguís estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. 한국의 대부분의 아이들은 공부만 하면 된다죠. 하지만 저희들은 일하면서 공부를 합니다. 잘은 모르지만 세계에는 우리 같은 아이들이 아주 많다고 해요. 물론 공부만 하면 좋겠지만 사실 생각처럼 그렇게 나쁜 것만은 아니에요. 왜냐하면 우리는 우리 스스로를 책임지는 법도 함께 배우니까요. 그리고 세상을 살아가는 법도요. 늘 똑같은 아침이지만 전 오늘 아주 행복합니다. 왜냐고요? 잠시만요. 저희 어머니 보이시죠? 어머니가 일주일 만에 일어나셨어요. 아픈 게 좀 나아지셨대요. 어머니는 몸이 좀 나아지면 아침마다 광산으로 올라갑니다. 광부들이 타는 트럭을 타고요. 청년들은 훌쩍훌쩍 잘도 뛰어내리지만 어머니는 내리기가 좀 힘듭니다.
몸도 안 좋고 나이도 좀 있으시잖아요. ¿Qué salto? No se puede. 이 조그마한 광산 매점이 어머니가 일하시는 데입니다. 주인은 따로 있고 말하자면 종업원인 셈이죠. 몸이 아파 나오지 못할 때가 많은데도 주인 아주머니는 늘 어머니 자리를 비워두십니다. Preparamos junto con la señora, pero preparamos y desde las 2 de la mañana, a veces despiertamos, ponemos para la comida, tostamos fideo y carne, machucar, así, desde las 2 hasta las 7, sí, grandes ollas preparamos, así tiempo, sí, casi 2 horas preparamos, sí. Después ya todo listo, hemos salido. 음식을 파는 것도 경쟁이 심합니다. 노점상들도 많고요. 그런가 하면 조그만 판을 들고 다니며 빵을 파는 소년들도 있어요. 우리는 모두 이렇게 조금만 잘하면 무엇이든 하나씩의 일을 합니다. 젊은이나 아이들만 일을 하는 건 아니에요. 아주 나이가 많은 할머니들도 몸을 움직일 수 있는 한 언제나 일을 하십니다. 물론 모든 일은 광산을 중심으로 벌어지는 일들이고요. 모든 사람이 광산에 기대어 먹고 사는 셈이죠. ¿Su esposo también era minero? Minero, ¿sabes? Es importante. Mineral, nada. Hacen, con eso come, con eso viste. Por eso. Todos lados a mineral, lleva. 할머니의 부모님도 그 부모님의 부모님도 광산에서 일을 했습니다. 놀라지 마세요. 우리 광산은요, 역사가 무려 400년이나 됩니다. 포토시에서 은정맥이 발견된 게 1545년. 당시 우리나라는 스페인의 식민지였고 그 은은 모두 유럽 사람들의 차지가 됐죠. 이 거대한 산 세로리코에서 나는 은이 식민지 시대 안데스 지역에서 나는 은의 85%를 차지했다고 하니까요. 유럽이 소비하는 은의 대부분이 여기에서 나왔다고 보면 됩니다. 물론 우리나라 사람들은 노예 노동을 해야 했죠. 자그마치 꼬박 300년간이나. 슬프고 가슴 아픈 이야기입니다. 그 사람들이 그렇게 오래도록 은을 캐갔지만 아직도 우리 광산에는 은이 납니다. 그렇게 많은 은을 가져갔지만 이 산까지 가져가진 못한 거죠. 세로리코는 영원히 우리의 산이니까요. 광산 분위기가 최악입니다. 바로 어제 사고가 나 광부가 4명이나 죽었어요. 이런 날은 코카입이 더 많이 필요해집니다. 늘 있는 일이지만 사고 직후엔 아무래도 광산으로 들어가는 게 꺼림직합니다. 이런 날 루이스 할아버지를 만나다니 정말 운이 좋았습니다. 루이스 할아버지처럼 경험 많은 광부랑 함께 일하면 안심이 되니까요. Ayer tú has escuchado que han muerto 4 personas por la gas. Mi mamá me ha dicho eso. Mi mamá ¿Qué piensas? me asusté un poco. ¿Y No quería subir. tu mami qué dijo? No voy a subir, tal vez te pasa algo, me ha dicho eso. Pero ¿por qué tú viniste? No, me olvidé de ahí, me olvidé.
루이스 할아버지는 광부 경력이 35년이나 되는 베테랑 광부입니다. 솔직히 오늘은 광산 들어오는 게 좀 겁이 났었는데 루이스 할아버지랑 짝이 됐으니 이제 아무 걱정 없습니다. Mucho. Harta gente de aquí han salido muertos. Ahorita, por ejemplo, de mi tema y lo que he trabajado, mis temas de mis temporáneos. 믿지 않겠지만 광산이 시작된 후 4세기 동안 여기에서 죽어간 광부 숫자만 8만여 명이래요. 8만여 명. 상상이 되세요? 전쟁도 아닌데 그렇게 많은 사람이 죽어갔다는 게요. 하긴 전쟁이 뭐 따로 있나요? 그렇게 많은 사람이 죽어갔으면 그게 전쟁인 거죠. 우리 조상들은 전쟁을 치러 온 거예요. 슬픈 이야기는 그만할게요. 할아버지는 연세가 많은데도 지치시지도 않은 모양입니다. 저는 벌써 땀이 뻘뻘 나고 있습니다. 이제 겨우 2시간째인데. 하지만 할아버지를 보고 있으면 힘이 나요. 아이고, 잠시 또 손을 놔야겠네요. 관광객들이에요. 체험 관광이라든가. 아무튼 주로 유럽 사람들이 오는데요. 막 사진도 찍고 그래요. 그런데 저는 이상하게 관광객들이 오면 일할 마음이 뚝 떨어져 버려요. 그냥 좀 기분이 이상해져요. Él estudia la noche en su colegio, él trabaja bien. Que en mi ciudad también, en las minas, era así también, pero hasta la Primera Guerra Mundial. Que para mí, la verdad, es una viaje en el tiempo, poco, ¿no? 페드로, 괜찮아. 신경 쓰지 말고 내 일만 하면 되는 거야. 마음을 굳게 먹습니다. 또 한 팀이 들어옵니다. 저는 일하는 걸 포기해버렸어요. 그냥 낯선 사람들이 보는 앞에서 일을 하자면 좀 슬퍼지는 느낌이에요. 관광객들이 와서 체험을 하고 가면 그 대가로 얼마간의 돈이 배당되긴 합니다. 하지만 솔직히 썩 기분 좋은 돈은 아니에요. 이렇게 한번 들어왔다 나가면 다시 일에 집중할 때까지 좀 시간이 걸립니다. 제 마음이 그냥 그래요. 아무래도 다른 곳으로 가버리는 게 나을 것 같습니다. 루이스 할아버지가 나가시고 제 오후 일이 시작됩니다. 수레를 운반하는 일이에요. 한참 탈 없이 간다 싶더니 그러면 그렇지. 또 바퀴가 빠졌습니다. 쉬지 않고 그 무거운 돌덩이들을 실어 나르니 레일인들 온전할 수가 없죠. 굴을 나올 때면 아저씨들은 저를 꼭 이렇게 위에 앉혀줍니다. 광석이든 자루를 옮겨놓는 것까지가 제가 할 일입니다. 이제 이렇게 옮겨놓으면 다른 아저씨들이 와서 실어 갑니다. 드디어 오늘 일이 다 끝났습니다. 이제 임금 받을 차례. Quiero que vengas a trabajar, ver. Ya, te necesito, viejo. Tienes que trabajar bien, tienes que ser fuerte. Sí. ¿Mañana vas a venir a trabajar conmigo o Sí. ya no? No, con vos. Ni a trabajar. Gracias por ayudarme. Bueno, pues hasta mañana, Pedro. Chao, Pedrito. Chao.
오늘 제가 번 돈은 20볼리비아노. 한국 돈으로 환산하면 2,500원 정도 될 거예요. 사고 소식에 관광객에 씩씩한 페드로도 오늘은 이상하게 힘이 드네요. 아, 이러면 안 되는데 몸이 말을 듣지 않습니다. 어제 좀 슬픈 마음이 들었던 게 탈이었던 모양입니다. 열까지 나고 목도 아프고 어머니가 걱정하니까 아프면 안 되는데 오늘은 정말 꼼짝을 할 수가 없습니다. 결국 어머니가 약을 사오겠다며 집을 나서십니다. 저는 그게 더 걱정입니다. 어머니는 길도 잘 모르고 스페인 말도 잘 못하시는데 굳이 이렇게 길을 나서십니다. 물어 약국 도착. 13 aquí con 80. Trato de azúcar blanco, tos y dolor de cabeza, eso no. Ya, sí, sí. 약국까지 다녀오시는데 1시간 반이나 걸렸습니다. 사실 전 마음이 좀 아팠던 건데 어차피 그런 약은 없으니까요. 그새 닭죽까지 끓이셨습니다. 분명 옆집에서 돈을 빌리셨을 거예요. 하지만 괜찮아요. 제가 곧 벌어서 갚아드릴 거니까요. 저도 가끔은 이렇게 아이처럼 누워있는 게 좋습니다. 하지만 올해는 안 되고요. 오늘까지만요. 딱 오늘 하루만 그냥 아픈 채 누워있을 거예요. 하이메네요? 일 욕심 많은 하이메가 일을 쉰다고요? 그건 보나마나 또 숙제가 밀린 거예요. 시민단체에서 운영하는 곳인데요. 말하자면 공부방 같은 곳이에요. 작정하고 이곳까지 와서 할 정도라면 꽤나 급한 게 분명합니다. Estás apurado, ¿no? Sí. Y tienes que decir, estoy apurado, tengo que acabar rápido. Estoy apurado porque tengo que entregárselo su carpeta de mi compañero. He's pressed because he has to give return. Porque no tenía luz anoche en mi cuarto. 동생 롤랜도는 심심해 죽겠는 눈치입니다. 하지만 동생과 놀아줄 시간이 없습니다. 내일까지는 꼭 친구 노트를 돌려줘야만 하거든요. ¿Por qué no estás haciendo nada? Porque yo quería acompañar a mi hermano. Sí. Siempre devolver, inclusive a las mías, turistas. 사실 아프지만 않았으면 오늘은 저도 쉼터에 나가야 하는 날이었어요. 한 학기에 한 번씩 쉼터에서 학용품을 나눠주는 날이거든요. 어머니가 저 대신 받아오기로 했습니다. Ahora, usted escoge. ¿Qué día va a venir? Plástico, ya. Archivador rápido, ya. Diccionario, ya. Regla, ya. Marcadores, ya. 쉼터에서 주는 걸로 한 학기에 쓸 학용품이 다 해결되는 건 아닙니다. 하지만 이 정도도 얼마나 큰 도움이 되는지 모릅니다. 아니면 그만큼 제가 더 일을 해서 그 돈으로 사야 하니까요. 자, 이제부터 어머니와 저의 공사가 시작됩니다. 오래 쓰려면 포장을 해야 합니다. 달력이랑 색지로 포장을 하고 그 위에 다시 비닐까지 덮습니다. 참 이상하죠?
하루에 겨우 2-3시간 만져보는 노트인데 일할 때 쓰는 헬멧이나 랜턴보다 이 노트들이 더 소중하게 느껴집니다. Eso no sé. No, no importa. Vos cuántas cosas necesitas. ¿Cómo es que me lo va a comprar? ¿Quién me lo va a comprar? ¿Le vas a poner cosas a sus hijas también? A ver, sí. 가끔은 나도 공부만 하면 얼마나 좋을까 생각하지만 그렇다고 그런 생각을 오래 하진 않습니다. Esto que... 어머니도 제가 노트를 만지고 있으면 행복해하십니다. 어머니와 저는 오늘 밤 참 행복합니다. 오늘은 우리 동네 모든 아이들이 노는 날입니다. 마음이 급한 호세는 창문까지 넘나들고 3개월에 한 번씩 쉼터에서 우리 소년 광부들을 위해서 여행을 보내주는 날이에요. 여기에는 광산도 없고 우리가 치고 날라야 할 광석도 없습니다. 맑은 공기와 높은 하늘만 있는 이곳에서 우린 축구를 합니다. 석 달에 한 번씩. 우리는 이렇게 모두 광산을 떠나 아이로 돌아갑니다. 우리가 마음 놓고 아이여도 좋은 그런 날입니다. 잉카의 눈이라는 멋진 이름을 가진 호수입니다. 우리들의 먼 조상들은 한때 이곳에서 그 유명한 잉카 문명을 꽃피웠다고 합니다. 힘들 때면 가끔씩 그 먼 조상들을 생각하는데 그러면 이상하게 힘이 나요. 잉카는 사라진 문명이라고 하지만 아마 아닐 거예요. 우리들의 몸속에 조상들의 혼이 흐르고 있으니까요. 우리가 너무 가난한 게 한없이 슬프다가도 그걸 생각하면 금세 괜찮아집니다. 아르헨티나로 돈 벌러 떠난 사무엘 형도 그것만은 잊지 않았을 거예요. Hacer curar primero, después hacérselo una casa de 2 pisos con puerta y ventana y llenárselo de cosas y estar con ellos y cuidarlos, siempre estar en su lado. ¿Por qué? Porque tú piensas así, tú eres responsable. Porque siempre estoy en su lado de mi mamá y de mi papá. No puedes escaparte como tu hermano. ¿Por qué? Los quiero mucho a mi papá y a mi mamá. 세계에는 아마 우리나라보다 아름다운 나라도 많이 있을 겁니다. 하지만 전 우리나라를 사랑하고 우리의 조상들을 사랑합니다. 이곳은 저와 제 친구들이 살아갈 곳이니까요. 저는 다시 광산으로 돌아왔습니다. 일을 하지 않으면 학비를 벌 수 없고 공부도 할 수 없습니다. 일은 제 꿈을 지켜가는 마지막 수단입니다.
yo voy a quedarme a trabajar y voy a estudiar duro después para que salga un profesional. Y ustedes también quisiera que estudien y que trabajen duro, que le ayuden a la gente pobre. Nos vemos, chao. 저에게 꿈이란 제 힘으로 밟고 올라가야만 하는 사다리와도 같습니다. 꼭 제가 일한 만큼만 꿈을 얻을 수 있으니까요. 내년쯤 되면 제 두 팔도 더 튼튼해져 있을 겁니다. 그리고 저의 꿈도.